હુમરનની વારોલી નદી કિનારે બનેલો છઠ ઘાટ દરેક સમાજને ઉપયોગી. સંજાન નજીકના હુમરોન શ્રી સરખંડીજી મહારાજ આશ્રમ અને મંદિર લાગુ વહેતી વારોલી નદીના કિનારે છઠ ઘાટનું નિર્માણ કરાયું છે. સંજાન નજીકના હુમરન તપસ્વી આશ્રમ અને મંદિર લાગુ વહેતી વારોલી નદીનો કિનારો ઊંડો હોવાના કારણે અહીં ડૂબવાના બનાવો બન્યા છે. વળી આ નદીમાં પથ્થરના ખડકો હોવાથી નદીએ વિસર્જન કરવા આવતા લોકોને પાણીનો અંદાજો આવતો ન હોવાથી પણ છાસવારે લપસવાના બનાવો પણ બનતા રહેતા હોય છે. ચોરસિયા સમાજના આગેવાનોએ ઘાટ બનાવી એક ઉમદા કાર્ય કર્યું છે. मेरा नाम त्रिवेदी शाह है, संजान से आया हूँ, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छा बना है, ये हमारे छठ पूजा के लिए सबसे बेस्ट है ये। और चीज़ें जितने भी बना है, ये सावन महीने का है, वो बूढ़े हो या जवान जो भी है नहाए, मतलब सब वो कर सकते हैं ऐसा। उनके बन जाए जो और ज़्यादा जगह बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अच्छा बना है ऐसा, तो आगे बाकी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी जन के लिए ये जो अपना सावन महीने का है उनका भी सबसे बड़ा पुण्य है ये सब के लिए। जैसे कि आपने देखा कि हमने हुमरन खाड़ी के बगल में जो एक 60 बाई 40 का एक घाट का निर्माण किया, जिससे हमारे चौरसिया समाज के लोगों ने एक जो छठ के लिए स्पेशली जो उत्तर भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा महान पर्व है, जो छठ पर्व के लिए जो अर्घ दिया जाता है वो नदी में उतर के देती हैं माताएं बहनें। तो उस समय पे हमने देखा कि ये उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही कठिन समस्या थी वहाँ के लिए, जो कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे हम ये पर्व को मतलब सेफली उतर के हम नदी में दर्शन कर सके, अर्घ दे सके। तो हमने और हमारे टीम के सभी अध्यक्ष जी ने और सबने मिलकर निर्णय लिया कि भाई हम एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं। और तो हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम एक घाट का निर्माण करेंगे, जिससे कि छठ पर्व पे हमारे उत्तर भारतीय लोगों को सहूलियत मिल सके। जब छठ घाट का निर्माण हो चुका तो हमने देखा कि अभी छठ आने में समय है, फिर भी लेकिन अभी जस्ट सावन गया, तो सावन के महीने में वहाँ पे कावड़ियों लोगों ने इतना वो घाट का यूज किया कि जिससे देख के दिल खुश हो गया। उसके बाद हमारे गुजराती भाइयों का भी अभी दशमा का एक त्यौहार गया, जिसमें मूर्ति विसर्जन के लिए भी वो घाट का काफी लोगों ने इस्तेमाल किया, और वो काफी सेफर साइड से। जबकि आप जानते हैं कि कहीं घाट ना होने की वजह से काफी दुर्घटनाएं होती हैं, और इस वजह से वो घाट का निर्माण होने के बाद हमें इतना सहर्ष मिला कि खाली हमारे उत्तर भारतीयों के लिए ही नहीं, जबकि यहाँ के लोगों के लिए, जैसे दशमा का त्यौहार हो गया, ये कावड़ यात्रा हो गई, जो काफी लोगों दूर दूर से लोग आते हैं, और उन्होंने उस चीज का लाभ लिया। और वो देख के हमारे चौरसिया समाज के लोग और मैं पर्सनली काफी गर्वान्वित अनुभव किया। छठ घाट वहाँ पे जो चौरसिया समाज ने बनाया है, बहुत ही उत्तम काम उन लोगों ने किया। मैं छठ पूजा सेवा समिति का खुद मेंबर हूँ, और हम लोगों ने 10-12 साल कंटिन्यू वहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम कराया, और हमारी कोशिश भी रही कि वहाँ पे घाट बने। और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास हम लोग दौड़े और जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, लोगों का मान सम्मान भी किए, और केवल इशारा यही था कि एक हम लोगों के लिए सुविधा मुहैया करा दिया जाए, छठ घाट का निर्माण करा दिया जाए। लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिला, और हमारे ही समाज के, उत्तर भारत समाज के, ये चौरसिया समाज ने जो ये उत्तम काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और
मैं छठ पूजा सेवा समिति के मेंबरों से भी कहना चाहूंगा, जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि चौरसिया समाज ने जो पहल किया है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे अपने तरफ से भी छठ पूजा सेवा समिति के तरफ से भी कुछ वहां पे घाट का निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि वहां पे सुविधा छठ के साथ साथ, जैसा कि आपने सुना बताया नर्मदेश्वर जी ने, कि छठ पूजा के लिए तो बनवाया गया है लेकिन इस्तेमाल कई जगह आ रहा है वो, और सभी जनता का वहाँ ये काम के लिए तारीफ कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता, आम जनता, कि ये बहुत ही उत्तम काम हुआ है। तो ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चौरसिया समाज को, और अपने छठ पूजा समिति के सभी मेंबरों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस घाट को और लंबा चौड़ा बनाया जाए, इसमें वो लोग भी सहभागी बने और चौरसिया समाज से मिलजुल करके वहां पे एक भव्य छठ घाट का निर्माण करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। લાંબા વિરામ બાદ ફરી એક વખત વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છવાયો હતો। આજે સવારથી જ જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ હતું। બપોરે વાપી અને આસપાસના વિસ્તારમાં થોડા સમય સુધી ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, આથી વાપીના રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા હતા। તો જિલ્લાના અન્ય તાલુકા ધરમપુર, કપરાડા, ઉમરગામ, પારડી અને વલસાડ તાલુકામાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો હતો। વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરતા લોકોએ ગરમી અને બફારાથી રાહત અનુભવી હતી। વાપીના મોનુ યાદવે ભારતીય સ્વતંત્રતા દિવસ પર સફળતાપૂર્વક માઉન્ટ કાંધ યાત્સે 2 શિખર સર કર્યો। ઇનવિઝિબલ એનજીઓ દ્વારા ચાલતા નો ડ્રગ્સ કેમ્પેન હેઠળ 12 પર્વતારોહકોની ટીમે 15 ઓગસ્ટની સવારે સફળતાપૂર્વક માઉન્ટ કાંગ યાત્સે 2 6250 મીટરના શિખર પર ચઢાણ કરીને આપના 78મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરીને દેશભક્તિ અને દૃઢતાનું ઉદાહરણ પ્રદાન કર્યું હતું। 8 ઓગસ્ટના રોજ ટીમના દરેક સભ્યોનું રિપોર્ટિંગ લેહ શહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું। 2 દિવસ સુધી હવામાન પરિવર્તનમાં પોતાને ઢાળીને પછી આ શિખર ઉપર ચડવાની શરૂઆત 10 તારીખથી થઈ હતી, જ્યારે અંતિમ ચઢાણ સ્વતંત્રતા દિવસની વહેલી સવારે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। દેશભરમાંથી આવેલા અનુભવી પર્વતારોહકોની ટીમે કઠોર વાતાવરણ અને દુર્ગમ ધરતીનો સામનો કર્યો, પરંતુ તેમના લક્ષ્યમાં સ્થિર રહ્યા। તેમની સફળતા શિખર પર વહેલી સવાર બાદ પ્રાપ્ત થઈ, જ્યાં ટીમે ગર્વભેર ભારતીય તિરંગો લહેરાવ્યો અને દેશને સલામી કરી। આ ચઢાણ માત્ર શિખર સુધી પહોંચવાની વાત નથી, પરંતુ એ સ્વતંત્રતા અને દૃઢતાના ભાવને ઉજવવાની વાત છે, જે આપણા દેશને આગવી ઓળખ આપે છે। ટીમે કહ્યું કે માઉન્ટ કાંગ યાત્સે 2ના શિખર પર હિમાલયની પૃષ્ઠભૂમિ સામે લહેરાતા તિરંગાને જોવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવું એ અમારા માટે ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે। આ સિદ્ધિ ભારતના જજ્બાને સમર્પિત છે અને દરેકને પ્રેરણા આપે છે। પર્વતારોહકોએ ચઢાણ માટેની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે સતત 2 મહિનાની દરરોજ 5 થી 10 કિલોમીટર રનિંગ, શારીરિક કસરતો, પ્રાણાયામની તાલીમ લીધી હતી। ત્યારબાદ શારીરિક કસોટીના આધારે 12 લોકો પસંદગી પામ્યા હતા। આ સમગ્ર તાલીમ ઇનવિઝિબલ એનજીઓ દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જે ભારતનું સૌથી મોટું ટ્રેકિંગ એન્ડ એડવેન્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે। તેમના દ્વારા ડ્રગ્સના દુષ્પ્રભાવને નાશ કરવા માટે નિરંતર યુવાઓ સુધી ડ્રગ્સ ના પહોંચે તે માટે જાગૃતતા ફેલાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કરવામાં આવે છે। 2022માં લેહ લદ્દાખમાં આઈટીબીપી ફોર્સ સાથે તિરંગો ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો, જે પાકિસ્તાનથી માત્ર 2.2 કિલોમીટર દૂર હતો। 22મી મે 2022ના રોજ વાપી, વલસાડ, દમણ, સિલવાસામાંથી 17,400 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્થિત માઉન્ટ ફ્રેન્ડશિપ શિખર પર ચડનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતા।
પછી હિમાલય પ્રદેશનો સૌથી પ્રસિદ્ધ ટ્રેક 14,000 ફીટ પર સ્થિત ભૃગુ લેક ટ્રેક કરો અને પછી ડલહૌસી ચંબાના સૌથી ઊંચા શિખર દેનકુંડ શિખર પર ચઢો, જેની ઊંચાઈ 9,000 ફીટ છે. ત્યાર પછી ભારતની લાહોલ ખીણમાં 20,300 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્થિત માઉન્ટ યુનામ પર્વત પર સફળતાપૂર્વક ચડવાનો બીજો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યાં તાપમાન 15°C થી 20°C હોય છે. નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલમાં નિઃશુલ્ક દવા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. પાંડે પરિવાર દ્વારા તેમના માતૃશ્રી સ્વર્ગવાસી મીનાબેન કૈલાસનાથ પાંડેની પુણ્યતિથિએ ₹15 લાખની દવાનું દાન કરાયું. વલસાડની મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ ખાતે વલસાડના સદગૃહસ્થ સ્વર્ગીય કૈલાસનાથ પાંડે પરિવાર દ્વારા નાના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં હોસ્પિટલને ₹15 લાખની જીવનરક્ષક દવા અને લેબ સાધનોનું દાન આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પાંડે પરિવાર છેલ્લા 15 વર્ષથી તેમના માતૃશ્રી સ્વર્ગીય મીનાબેન કૈલાસનાથ પાંડેના સ્મરણાર્થે તેમની પુણ્યતિથિએ હોસ્પિટલને નિઃશુલ્ક દવાનું દાન કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી ₹65 લાખની દવાનું દાન હોસ્પિટલને પરિવાર દ્વારા કરાયું છે. કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ હોસ્પિટલને શક્ય એટલી મદદ અને સહયોગ સરકાર કરશે એમ જણાવી તે સાથે સમસ્ત પાંડે પરિવારને આરોગ્ય ક્ષેત્રે તેમની સેવાઓ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેઓ નિઃશુલ્ક દવાના દાન દ્વારા વર્ષોથી અવિરત સેવા કાર્યરત રાખનાર સેવાભાવીઓને અભિનંદન આપું છું. પાંડે પરિવાર 3 પેઢીથી સમાજ સેવા કરી રહ્યા છે. સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં સાથ આપી સમાજમાં પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. મંત્રીશ્રીએ હોસ્પિટલના તબીબ અને સમગ્ર સ્ટાફની સેવાને બિરદાવી હતી. કલેક્ટર શ્રી NN દવેએ કહ્યું કે સરકાર દરિદ્ર નારાયણની સેવા માટે તત્પર છે. તેના માટે અનેક કાર્યો કરી રહી છે. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાને પાંડે પરિવારે ચરિતાર્થ કર્યો છે. અન્ય વક્તાઓએ સ્વર્ગીય કૈલાસનાથ પાંડે હયાત નથી છતાં આજે પણ લોકો તેમને યાદ કરે છે એમ જણાવ્યું હતું. તેમના પરિવારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સમાજ માટે ઉદાહરણીય બનશે એમ જણાવી સ્વર્ગીય અમીરનાથ પાંડે દ્વારા કરાયેલ સેવાકીય કાર્યોને પણ યાદ કર્યા હતા. મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર રોહનભાઈએ પાંડે પરિવારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિને બિરદાવી હતી. પરિવાર દ્વારા દવાની સહાય આવકારદાયક અને પ્રેરણાદાયક છે એમ જણાવી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્વર્ગીય કૈલાસનાથ પાંડેના પુત્ર દિવ્યેશ પાંડે અને એમના પરિવારે તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે વલસાડ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર દશરથ ગોહિલ, માજી પાલિકા પ્રમુખ સોનલ સોલંકી, આગેવાનો, તમામ સમાજના આગેવાનો અને ધર્મગુરુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણે સમાજમાં જે સારા કામો થાય છે એની સાથે ઊભા રહીએ તો ચોક્કસ રીતે આપણો સમાજ, આપણા જે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે આપણા દેશને 2047માં સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમાં આપણો વલસાડ જિલ્લો સૌપ્રથમ રહેશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. આમ જોઈએ તો પાંડે પરિવાર જે 3 પેઢી એમ કહી શકાય કે અમરનાથ પાંડેજી, કૈલાસનાથ પાંડેજી, દિવ્યેશ પાંડેજી, તેને 3 પેઢી સેવા કાર્યમાં જોડાઈ હોય એવા બહુ ઓછા પ્રસંગો બને છે. કોલકાતામાં એક યુવાન રેસિડેન્ટ ડોક્ટર સામે આચરવામાં આવેલ ભયાનક અપરાધને સખત શબ્દોમાં વખોડીને નમો મેડિકલ કોલેજ અને શ્રી વિનોબા ભાવે હોસ્પિટલ, દાદરા નગર હવેલીના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ કેન્ડલ માર્ચ કાઢીને ન્યાયની માંગણી કરી.
बारिश का स्वागत कुछ यूं करते हैं, बीच पर थोड़ा चिल करते हैं, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वाइब को पूरा फील करते हैं। चलो सब मिलके दमन चलते हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ प्रदेश प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 16 अगस्त से 24 अगस्त DNH एंड DD मानसून फेस्ट 2024। Super Tire, a lifestyle tire store. GIDC Crossroad, Vapi.